joining us for today's webinar. Today we are presenting a webinar on Do Your Privacy Matter by Ketan Shete and Abhishek Chimbalkar, cyber security expert. Now I request to our HOD, Mr. Borade sir, to please introduce today's speaker. Borade. Good morning to all and very warm welcome to webinar series 3. Nowadays, everyone wants security. So today we will discuss one of type of security, that is cyber security. And our today's guest, I welcome to our expert, Mr. Ketan Shete. He is the co-founder of Cyber Yuva Group and founder of Almod Group cyber security researcher. He is a very strong expert we got. Also, we have one more expert, that is Abhishek Chimbalkar. He is the founder of Cyber Yuva Group. The both expert, I welcome again experts. And without wasting a time, I request to Ketan sir, please start the session. Ketan sir. Yes. Yeah. Good morning, all of you. Sir, Hello. one announcement is there. Yes. If you have any questions, participant, if you have any questions, you can ask with the help chat options during this session, and at the end we will discuss it. Sir, now I request to continue with the session. Okay. So today's session basically what is these things. What matters today is that privacy. What we do things privately doesn't mean that we should do it publicly. Right from what we do when we are alone. Right from is my everybody my screen is viewable or not? Yes, sir. Okay. So for today's session, the sponsored partner is our NPAV Net Protector in association with your college, Samarth Group, and organized by Cyber Yuva organization. So what the main topic of today's do matters. Privacy is something that you should be keen of, or you should be strictly ahead of yourself. Nothing can be ahead of privacy. Nothing can be less than privacy, or nothing can be ahead of privacy. So first thing I will discuss with you is the basics, what today's webinar is going to happen. And one thing I want to tell you all of the participants is that today's webinar is like आज कुछ तो नया सीखने को मिलने वाला है, that kind of thing. कुछ कोई बोर होगा तो मुझे डायरेक्टली बता दो, कोई किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को कुछ भी पॉइंट हर्ट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली बता दो. I will be there to help you. Okay. So today's aim of workshop, first thing is that introduction to cyber, brief of the topic, interactive sessions, do your privacy matters, privacy is a myth in 21st century, or statistics, example, upcoming and conclude. Okay. So first thing I want to tell you about is the cyber, our organization. How could it help you? How could you achieve success through it, or how any other things? So tell me in chat section that what have you ever imagined your career in cyber field? Have you know how could someone earn a lot of money from the hacking or cyber security world? Any guesses or anything which you could tell us? Same thing I want to tell you. The answer for the first question is that we will be giving things, or we will be training you till the end. Not only just for this workshop. If you want paid trainings, if you want everything, we will be there to help you for the right certification. So I want to tell you some points, that bug bounty, like penetration testing, then security breaching, vulnerability finding, and there are so many other things which you could use or which you could learn, and you could get lots of money. Facebook has its bug bounty session. Each and every big company, Microsoft, Twitter, everyone has a bunch of sessions in it. So first thing, the cyber world is then. Second thing is the trainings. So students, we are here not only for just cyber trainings, but for every trainings which you could have or you want. Just tell me that these are the number of students, and I want IoT training, mechanical, civil, electronics, any field of trainings. I will be here to help you. We have expertise from all over the globe. We have best hackers in India in our advisory board, and we are here to help you thoroughly. Third thing is certifications.
certifications is what matters, because no one believes when you speak, everyone believes when you have something to show, something on paper or hard copy. Third thing is in plant training, the most interesting section which we have launched. In plant training is something is like taking a corporate project and giving into your hands. We are giving something, we are taking something, industrial project, let's say a website project or something, and we are giving back to you with a training mindset. So you don't have to go outside the college for what we can say internships or corporate trainings. What happens is that when you go into the market, everybody shows you corporate trainings, everybody train you for 3 to 4 months, and then actual project into your hand. But what will happen if we place the whole project into your hand, and the whole things goes on? Events and group activities. So events such as talent and formal events, cultural events, technical events, each and every kinds of event we could have. The most interesting section, and everybody would know that what are the TED Talks. So we could provide you a TED Talk platform in your college, so that your college would grow up to the next level. The status of your college or the basic things of your college will be increased to the next level. Workshops right now we are conducting a workshop on 29th of July, and many more to come. Guest lectures from celebrities, from renowned personalities. We could handle it, we could manage it, or we could give it. So next thing, 1 minute, I just want to escape my statement. Is you can read it with your naked eyes, and you could know what we want. Actually we want, ऍक्च्युली मराठीत बोलतो थोडं की आम्हाला करायचं काय. आम्हाला आता सध्या महाराष्ट्रावरती फोकस करून फक्त खेडेगावात, फक्त शहरातच नाही तर खेडेगावात पण जायचंय. सायबर यूला प्रमोट करत, किंवा प्रमोट करत म्हणजे सायबर सिक्युरिटीला प्रमोट करत. कारण होतं काय आहे, आपल्या खेडेगावात तुमच्या आजूबाजूला इतके फ्रॉड होत आहेत, इतक्या माणसांचे पैसे इतके वेगवेगळ्या थिंग्स होत आहेत ना, की तुम्ही इमॅजिन पण नाही करू शकत. आणि त्यांच्यावरची जी गुजरते ना, ते आपण नाही सांगू शकत. की अचानक अकाउंट मधनं पैसे जाणं, तुमचं फोटो कुठेतरी लीक होणं, तुम्हाला कुठेतरी प्रॉब्लेम येणं, बऱ्याच गोष्टी आहेत अशा. तर ह्या गोष्टीचं नॉलेज आपण खेडेगावातल्या लोकांपर्यंत नेतोय. आपण डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपला प्रत्येक हेड प्लांट केलेला आहे डिटेल मध्ये, आत एकदम. आणि आपल्याला खेडेगावातल्या माणसांना कसं माहितीये का, की त्यांना नाही समजत आहे कुठल्या लिंक वरती क्लिक करावं, कुठल्या नाही करावं, कुणी ओटीपी मागितल्यानंतर द्यावा का न द्यावा. ह्या बेसिक थिंग्स आहेत. ही बाकीची रिसर्च थिंग्स आपण हाय क्वालिटी वरती करूच, पण या मोठ्या कंपन्या आहेत ना, यांचं इथं दुर्लक्ष झालेलं आहे. ह्यांनी इकडे बघत नाहीत या भागाकडे. खरे मेन पैसा आपली इंडियाची इकॉनॉमी मेन 75% रुरल एरिया मधून चालते, ना की अर्बन एरिया मधून. मग आपल्याला ह्याच एरियाला प्रमोट करायचं आहे. तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या मदतीने आपण करू शकतो, नाहीतर फक्त आम्हीच करू तर असं पॉसिबल नाही. तुम्हाला कुठेही विक्टिम गावला, कुठेही केस गावली की आपल्याला या माणसाला आपण हेल्प करू शकतो, तर नक्की आम्हाला कळवा. आम्ही नक्की हेल्प करू त्यांना, किंवा सायबर सेल थ्रू आम्ही काही ना काहीतरी करू. नेक्स्ट थिंग, आवर विजन स्टेटमेंट. Vision statement is what we look ourselves in 2025 is the best helping company, not I am say successful company, helping company to help those who are victim of cyber crimes, help those who are bullied in the cyber world or blackmailed or something any other things. आता एक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, जास्त काही सिरियस बोलत नाही. आता जनरली हॅकर म्हणल्यानंतर किंवा बाकीच्या गोष्टी म्हणल्यानंतर माणसं काय म्हणतात, मला ज्या माणसाचं हॅक करायचं अकाउंट, मला चॅट बघायचं त्यांचं, मला लोकेशन कुठे आहे त्यांचं पाहिजे, मला त्यांनी काय करतात ते बघायचंय. तर विचार करा, जर तुमच्यावर कुणी तसं बघितलं 24 तास, काय कराल तुम्ही? घाबराल का नाही? तुम्ही जे काय करताय प्रायव्हेट मध्ये, प्रत्येक गोष्ट मोबाईल मध्ये. आता मी बोलतोय, माझ्या शेजारी माझा मोबाईल आहे, तर माझा मोबाईलचा मायक्रोफोन ऑफ आहे का ऑन आहे हे आपल्याला नाही कळत. आपण परमिशन देऊन बसतो आणि प्रॉब्लेम होतो सगळ्याच गोष्टींचा. सो द बेसिक थिंग्स वेअर हॅकिंग बिगिन्स इज फ्रॉम यू. You are the victim and you are the beginner of those things. So it's in your hand to give access to third party or don't give access to the third party. What they will look in you is what you show. If you do not show more, or if you do not
something that is vulnerable or it will break you, then you are not totally weak. What makes you weak is that everyone knows your plus points, minus points, your emotions, your trigger points, your behavior, how will you react in something, how will you watch at something, and everything else. So these are the points which basically we should know, we should stop it, and we should be keen to look at it. आता तुमच्या आयुष्यात तुम्ही व्हॉट्सअपचे स्टेटस बघता, कोण रडके स्टेटस टाकतं, कोण कुठले काही स्टेटस टाकतात, काय काय जण तर त्यांचं अख्खं आयुष्य मांडतात स्टेटस वरती. बाकीच्यांना तुम्हाला घरात बसल्या बसल्या तुम्हाला त्यांची लाईफ कळते, सगळ्यांची लाईफ कळते अख्ख्या, की त्यांनी करतात काय, त्यांचं ब्रेकअप झालंय का नाही झालंय, त्यांना कुठं प्रॉब्लेम आलाय का नाही आलाय, त्यांनी कुठल्या दुःखात आहेत, त्यांनी पैशाच्या ह्याच्यात कमी आहेत का कुठल्यात कमी आहेत, काय कुठल्यात. आणि जेव्हा तुम्ही बाहेरून भेटता कुणाला तरी तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्ट मध्ये किंवा इन्स्टावरती क्लोज फ्रेंड्स किंवा ह्या बाकीच्या गोष्टी आहेत इन्स्टावरचे तुमचे फॉलोअर्स, ट्विटर, तर तेव्हा तिथे जाऊन डायरेक्टली त्यांनी म्हणतात की काय रे बाबा असं असं झालं का, तुम्हाला वाटतं की अरे बाबा रे ह्याला कसं समजलं, तर ती चूक तुमचीच असते, तुम्ही स्टेटस वरती टाकलेलं असतात. इथून स्टार्ट होतात आपल्या बेसिक थिंग्स प्रायव्हसीच्या. हीच प्रायव्हसी आपल्याला मेंटेन करायची आहे, हीच प्रायव्हसी आपल्याला ठेवायची आहे कायम इथून पुढे, किंवा आपल्याला जपायची. ओके, इट इज नॉट वन ऑन पॉवर वी हॅव बट व्हॉट इन्फॉर्मेशन वी हॅव. ओके, हे साधं सिंपलचं वाक्य आहे पण अर्थ खूप 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 मोठा आहे. आत्ताच करंट एक्झाम्पल देतो तुम्हाला मी, किंवा एक टोटली आपल्या जवळचं राहणार एक्झाम्पल, चायना. एव्हरीबडी नोज चायना. India has banned more than 50 apps of China. Why India has banned these apps? Any guesses? Let me know in the chat section. Of YouTube, because I'm not getting anything on my Zoom platform because it's totally for us, or how can it degrowth us? Basic things what China can does. China is tracking your daily needs, what you are, where you are going, what you are eating, what you like, what you dislike, what you behave, what your emotions are, how will you react. These things, these data are taken away from Chinese app. Let's take an example of TikTok. Okay, so it was close to hurt for many people. It was bad news for many people, and it was good news for many of the people, because Karim Minati, everybody knows that he has rocked the world and he has a main role in banning the TikTok app. So first thing, TikTok, is it good or bad? I want to tell you that if you use VPN, you could fool Google also. But if you use VPN, you cannot fool TikTok. TikTok uses your SIM card location. If you ever denied permission of location for TikTok, then also it could access your location, where you are going or where you are right now, and it will show the right content that you will like. So that's why when you scroll on TikTok, you just give more time. You just look at there and you just proceed. You just don't waste your time. And तुम्हाला कधी समजत नाही त्या गोष्टी. ह्या गोष्टी होतात कशा, ह्या गोष्टी आहेत काय, ह्या नक्की होतायत कुठून, हे बऱ्याच अवघड थिंग्स आहेत, पण ह्या तुम्हीच करता. जगातले फक्त 3% असे लोक जे टर्म्स अँड कंडिशन वाचतात, बाकी कोणीही टर्म्स अँड कंडिशन वाचत नाही. ऍक्सेप्ट बटन असतं, खाली क्लिक केलं, विषय संपला. मला सगळं मान्य आहे, तुम्ही सांगाल मला, तुम्ही माझा फ्रंट कॅमेरा ऑन करा चालते, माझा बॅक कॅमेरा ऑन करा चालते, माझी गॅलरी अपलोड करून घ्या चालते, माझे कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला घ्या सगळे, काहीच मला प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम येतो कुठं माहितीये सगळ्यात इम्पॉर्टंट, की जेव्हा तुमच्यावर विषय येतो कुठला, तुमच्या स्वतःवर पर्सनली जेव्हा तुम्ही म्हणता ना, तेव्हा विषय येतो, तेव्हा कळतं की यार या गोष्टी व्हायच्या. मग आता इंडियात आपल्याला ऍक्ट चालू झालेला होता, त्याचं नाव होतं ऍक्ट 18. तर त्या कोड मध्ये होतं काय नक्की. आता समजा एक उदाहरण देतो मी, की उत्तर प्रदेशमध्ये ह्याचा काय म्हणतात त्याला, बटाट्याचा भाव कमी झालेला, तर शेतकऱ्यांनी रागात येऊन थोड्याफार गव्हर्नमेंट ऑफिशियलच्या घरापुढे बटाटे फेकून दिले, ट्रक भरून बटाटे फेकून दिले. जसं आपल्या इथं कांदे फेकत होते, हायवेवरती दूध फेकतात, बऱ्याच गोष्टी करतात माणसं. तर ह्या गोष्टी ऍक्च्युली कोण करतंय किंवा कोण माणसं ह्याच्यासाठी, तर उत्तर प्रदेश गव्हर्नमेंटनं ह्यासाठी 10,000 कॉल टॅप्स केले. अख्ख्याच्या अख्खे 10,000 लोकांची, तुम्ही फोनवर काय बोलताय ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी ऐकल्या. त्यांनी ऍक्च्युअली 4 माणसांना शोधून काढलं त्या 10,000 कॉल मधून, आणि त्यांना शिक्षा दिली. आता हे कितपत योग्य आहे की त्या 4 माणसांना पकडण्यासाठी 10,000 जणांचे फोन टॅप व्हावेत, बरोबर आहे ना.
फोन टॅप होतोय, कोणतरी माझं ऐकतंय, कोणतरी मी माझ्या बायकोशी काय बोलतोय, कोण मी कुणाच्या काय बोलतोय, किंवा मी कुठं काय 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 बोलणार आहे, मी कुणाला तर उगीच शिव्या घातलेल्या आहेत, माझ्या मित्राला त्या कळाल्या तर काय वाटेल. बऱ्याच गोष्टी आहेत, ही कलियुग आहे. तिथे पॉइंट लिहिलाय मी तुम्हाला स्क्रीनवर की अशा अशी गोष्टी आहेत, तुम्ही कुणाला सांगू नका, आणि ते डायरेक्टली सगळं गावभर होऊन जातं. म्हणजे भयानक असते घ्यायला. तर त्या पॉइंटला तुम्ही करणार काय आता, तुमचीच असते, तुम्हीच सांगितलेलं असतं. हीच काळजी घ्या, स्वतःच्या गोष्टी स्वतःपाशी ठेवा. मी नेक्स्ट पॉइंट मध्ये जातो. त्याआधी नंतर बाहेरून इमोशन्स, ऍडव्हर्टाइजमेंट हे बाकीच्या गोष्टी सांगतो. कलियुग मध्ये पहिला जातो. ओके, चाणक्य नीती. बेसिक एक्झाम्पल आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की व्हॉट चाणक्य नीती इज. Emotions, income, love life, insults. Okay, these are the 4 things you should keep private in your whole life. This is not a cyber type of things, but these are the basic things which affect cyber world. Is it good now? Yes, Hello? yes. Okay. So Chanakya Niti. So Chanakya Niti, everybody knows that emotions, income, love life, and insults. इमोशन्स या नाही का जे काही आपल्या इतर नाही का ज्या पर्सनल गोष्टी असतात, मग ते इमोशन्स असतील, काही स्वतःच्या काही वैयक्तिक गोष्टी असतील, मग ते फॅमिली गोष्टी असतील किंवा काही असो, त्या गोष्टी अफेक्ट कशा करतात ते इन शॉर्ट मध्ये सांगतो. पहिल्यांदा मी थोडक्यात माझं इंट्रोडक्शन देतो. अभिषेक चिंबाळकर, फाउंडर ऑफ सायबर ऑर्गनायझेशन अँड सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट. जसं केतनने केतनच्या इकडे प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी पुढे गोष्टी नाही का चालू करतो. तर ह्या गोष्टींचा अफेक्ट का करतो, का जेव्हा तुम्ही कोणत्या पण एक प्रायव्हसीच्या गोष्टींनी जर बघायला गेलं, तर तुम्ही काही सर्च कराल, जे काही तुमचा मूड ज्याप्रमाणे असेल ते तुम्ही सर्च कराल. गुगल तुम्हाला एक प्रकारचं जसं अॅनालिटिक्स असतं, जे आपण डेटा सायन्स बघतो, त्या ह्याने ते तुम्हाला एक प्रकारचं जज करायला चालू करतं की ह्या माणसाला काय गरज आहे आणि ह्याला काय आपल्याला द्यायचंय. मग त्या सगळ्या गोष्टी तो ते देत राहतो. तो असं नाही करत का पुढच्याचा मूड ऑफ आहे म्हणून आपण त्याला काही थोडी मोटिवेशनल गोष्ट करावी. उलट त्याचा मूड ऑफ आहे तर त्याला अजून काहीतरी मूड ऑफ करून ठेवावं, का त्याच्याने त्या गोष्टींचं हे होऊ शकतं. इथं भरपूर वेळा डेटा जात नाही म्हणता येणार, पण आपण त्या गोष्टींमुळे आपण अजून वाहून जातो. आपण त्याच्यामध्ये इतकं वाहून जातो की आपण आपल्या गोष्टी जे काही मध्यंतरी बाबा डिप्रेशनच्या गोष्टी झाल्या किंवा सुशांत सिंग राजपूतच्या गोष्टी झाल्या किंवा इतर कोणत्या पण गोष्टी असेल, भरपूरशा गोष्टींना टेक्नॉलॉजी ही जबाबदार राहू शकते. टेक्नॉलॉजी तुम्ही म्हणाल कशी जबाबदार राहणार किंवा काय, कारण की जे काही हॅमरिंग केलं जातं ना कोणत्या गोष्टीने, मग जर नाही का आपण इकडे कोणते तरी स्टेटस बघितले असतील किंवा काही कोट्स बघितले असतील, तेच कोट्स आपल्याला फेसबुकवर नाही का ऍज अ नाही का बाबा रनिंग नाही का एक प्रकारचे ऍडव्हर्टिजमेंट मध्ये दिसतात किंवा इतर गोष्टी होतात. सारखं ते आपल्याला हॅमरिंग करते त्या गोष्टींमधून. आता जर प्रायव्हसीच्या गोष्टी बघितली, तर प्रायव्हसी तुम्ही किती मेंटेन ठेवता हे तुमचं हा आजचा जो टॉपिक होता आपला, तो त्याच्यावर डिपेंड्स करतो. प्रायव्हसी बघायला गेलं तर तुम्ही इंटरनेटवर आले किंवा गुगल जीमेलवर आले तर तुमचं तिथेच प्रायव्हसी संपली गेली समजायचं. जे की अँड्रॉइड तर आता आपण सगळेजण अँड्रॉइड आहोत. मी स्वतः पण अँड्रॉइडवर आहे. पण माझा अँड्रॉइड मोबाईलवर ज्या गोष्टी चालतात त्या सगळ्या एक्झामिन केल्या जातात. एक्झामिन करता म्हणजे काय करता तुम्ही? एक्झामिन करता इन द सेन्स त्या गोष्टींचं सगळं काही तुम्ही एक हिशोब ठेवता. का तुम्ही काय केलं आणि तुम्ही काय नाही केलं. जर आता तुम्ही हा सेशन झाल्यानंतर तो जो मी एक गुगलवर जर सर्च आउट केलं की माय गुगल ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला भरपूरशा गोष्टी दिसून जातील. तर तुम्ही दिवसभर काय करता ते. तुम्ही मेसेजमध्ये गेलं तिथं तुम्ही काय टाईप केल्याचं पुढचं गोष्ट आहे. ते जरा थोडंसं डीपमध्ये जाऊन तुम्हाला सर्च आउट करायला लागेल. की मी काय काय करतो हे मला इन डिटेल सगळं कळायला पाहिजे. पण जर वरच्या जर जाणून घ्यायचं असेल तुम्हाला की मी फेसबुक किती वेळ वापरलं, मी व्हॉट्सअप किती वेळ वापरलं, मी इंस्टाग्राम किती वेळ वापरलं, मग मी इथून जीमेलवर किती गेलो, इथून मी गुगलवर किती सर्फिंग करत बसलो, या सगळ्या गोष्टींचा रेकॉर्ड गुगल ठेवतं. आता राहती गोष्ट का इथं प्रायव्हसी लीक होण्याचा प्रश्न. मग तुम्ही आयफोन वापरा, कोण म्हणेल मी ब्लॅकबेरी वापरतो, कोण म्हणेल मी नाही का बाबा मायक्रोसॉफ्टचा वापरतो आणि कोण म्हणेल मी माझी प्रायव्हसी स्ट्रॉंग ठेवली. अहो तुम्ही जेव्हा जीमेल युज करता, आता नाही का राहती गोष्ट आयफोनचा, आयफोन जर तुम्ही नाही का युज करत असाल, पण आता आयफोनच्या गोष्टींमध्ये जर मी म्हटलं की तिथं व्हॅल्युबिलिटी निघू शकते इन फ्युचरमध्ये निघू पण शकते. पण जर म्हटलं माझा मोबाईल हॅक नाही होणार, तर ही गोष्ट चुकीची आहे. ही गोष्ट मी कधीच मान्य नाही करणार की आयफोन हॅक होत नाही. आयफोन पण हॅक होऊ शकतो. तेव्हा मी काही एक्झाम्पल्स पण बघितलेत. पण आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल की परत मग अँड्रॉइडचा विषय काय? अँड्रॉइडचा तो विषय आपण अख्खा गुगलकडेच देऊन टाकला. जेव्हा आपण जीमेल नाही का बाबा लॉग इन करतो त्याच्यामध्ये. जीमेल लॉग इन करतो इन द सेन्स हे सगळ्या गोष्टी माहितीच आहे आपल्याला आता, की बाबा आता आपण इंजिनिअरिंग लास्ट इयर स्टुडंट्स आहोत.
आणि त्या गोष्टींमुळं आपण एक पर्टिक्युलरली काही गोष्टी नाही का बाबा भरपूरसं पुढे गेलो आहोत असं म्हणता येईल मी. पण कसं ना इन द सेन्स जेव्हा प्रायव्हसी येते ना तेव्हा इंजुरिंग काय परत साधा बँकेचा मॅनेजर असो किंवा मोठा कोण हे कोणी असो तो ह्या गोष्टींमध्ये फसतो इन द सेन्स सायबर सिक्युरिटी या सायबर वर्ल्डच असं आहे की का ते फसून तुम्ही किती हुशार असाल ना माझ्यासारखं पण किती कोणी हुशार असेल ना तर त्या गोष्टीमध्ये फसण्याच्या गोष्टींमध्ये येऊ शकतो. आता इन द सेन्स आम्ही तोच एक विषय करतोय की सायबर सिक्युरिटी अवेअरनेस. तो आता सायबर सिक्युरिटी अवेअरनेस आम्ही तो पॉइंटच त्यासाठी घेतलाय की ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत इच अँड एव्हरी गोष्ट लोकांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचली गेली पाहिजे. हे एक प्रकारचं आपल्या कोणत्या पण करिअरला करिअर पाथ रिलेटेडची गोष्ट आहे आता ही. कोणता बिझनेस असो त्याच्या रिलेटेडची गोष्ट आहे ही. तर आता राहती गोष्ट की फेसबुक त्याच्यानंतर गुगल आणि बघायला गेलं तर थर्ड पार्टीज या 3 गोष्टी मी घेईल. आता या 3 गोष्टींमध्ये कसं वर्कआउट होतं मी तुम्हाला एक छोटंसं त्याचं एक हॅलो आपला तो स्प्रेड केला जातोय. तर याच्यामध्ये कितपत हे गोष्टी नाही का बरोबर आहे आणि कितपत गोष्टी चुकीच्या आहेत. इन द सेन्स मी तुम्हाला थोडक्यात सांगेल की मी जसं मगाशी म्हटलं की फेसबुक, गुगल आणि थर्ड पार्टीज. इन शॉर्ट मध्ये या तिघांचं मी तुम्हाला कॉम्बिनेशन सांगू इच्छितो की आता फेसबुक राहिलं. आता फेसबुकवर तर तुम्ही भरपूरशा गोष्टींचे फोटोज अपलोड करतो आपण, व्हिडिओज अपलोड करतो आपण, त्याच्यानंतर काही डीपीज ठेवतो आपण. पण या सगळ्या गोष्टींचं एक्झामिन केलं जातं. आता तिथं आपण फेसबुकवर बघायला गेलं तर आपण पर्सनल इन्फॉर्मेशन पण आपली भरतो की मी कोणत्या कंपनीत काम करतो, माझं जेंडर पासून ते बर्थ डेट पासून ते फोन नंबर पासून ते मेल आयडी पर्यंत सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना दिलेल्या असतात. हॅलो. So these are the questions which I want to ask you. How someone holds power on you? तुमच्यावरती राज्य कोण गाजवतं, कसं गाजवतं, किंवा ह्या गोष्टीच्या बेसिक्सली आहेत ना. तर तुम्हाला काय हवं एक्झॅक्टली की तुम्ही बाकीच्यांना ते कळून देऊ नका. फर्स्ट थिंग जर सांगितलं, हाऊ मच समवन नोज अबाउट यू, तुमच्याबद्दल बाकीच्या कुठल्याही ऍपला किंवा आजूबाजूच्या माणसांना किती माहिती आहे. ती किती माहिती जितकी डीप मध्ये आहे ना तितकं तुम्हाला ते हे करतं, हार्म करू शकतं, खूप हार्म करू शकतं. How many of you have experienced that your microphone is listening to your conversation? कधी असं झालंय का तुमच्या बाबतीत की तुम्ही काहीतरी बोलताय आणि त्याची ऍडव्हर्टाईज तुम्हाला रिप्लिकेट झालेली आहे तुमच्या कुठल्या तर ब्राउझर वरती किंवा कुठल्या तरी ऍप वरती? चॅट सेक्शन मध्ये किंवा माईक ऑन करून सांगितलं तरी चालेल मला थोड्या गोष्टी. हॅलो, मला इयरपॉड्स घ्यायचे आहेत, मला ट्रिमर घ्यायचा आहे, ह्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ते कधी तुमच्या आयुष्यात रिप्लिकेट झाल्यात डायरेक्टली ब्राउझर वरती? झाल्या असतील तर चॅट सेक्शन मध्ये सांगा मला. बऱ्याच वेळेला होतात, बऱ्याच वेळेला माही झालेल्या आहेत. मी तर बऱ्याच टाइमला काय करू काय नको व्हीपीएन वापरून पण होतात कधी कधी. तर त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव एव्हर रीड टर्म्स अँड कंडिशन्स? किती वेळा तुम्ही स्वतःहून टर्म्स अँड कंडिशन वाचल्यात? बहुतांश वेळा कोणीही वाचत, मीच वाचत नाही तर बेसिकली तर तुम्ही का वाचाल. पण एक बेसिक गोष्ट असते की सांगतो मी म्हणून वाचा त्या टर्म्स अँड कंडिशन, तुम्हाला नॉलेज येईल तुमच्याकडनं काय घेतलं जाते. हाऊ डू यू फील वेन समवन इज लिसनिंग टू युअर कॉन्व्हर्सेशन, चॅट, व्हिडिओ कॉल्स? तर आता तुम्ही कुणाबरोबर तर पर्सनल चॅट करताय, पर्सनल व्हिडिओ कॉल करताय, तर ते कुणी बघितलं, कितपत बघितलं, तर तुम्हाला काय वाटेल, कितपत तुम्ही नर्वस व्हाल त्या गोष्टीबद्दल. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, getting or right now what you have known, tag CyberYua in, take a 5-minute break and go to our Instagram channel CyberYua, official CyberYua, and tag us on your favorite screenshot wherever you are, on Zoom, on mobile phone, on YouTube or any platform, wherever you are listening to us. Tag us so that we could know you and we would share an amazing gift so that it could be totally beneficial to you. Okay. So next thing I wanna go ahead with is, एक मिनिट केतन, मुलांचे काही क्वेश्चन्स येतात चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, मला सांग अभि, मला थोडस प्रॉब्लेम येतो इथं कारण त्यांचे काहींचे क्वेश्चन, देयर इज अ हॅक व्हीआयपी पर्सन्स अकाउंट, द ट्विटरवर अकाउंट जे हॅक झाले त्याचा त्यांचा क्वेश्चन आहे की ट्विटर अकाउंट हॅक झाले प्रॉपरली. आता ट्विटर अकाउंट हॅक झाले, हे कुणी केले अकाउंट हॅक? बेसिकली की बिटकॉइन ही कन्सेप्ट तुम्ही सगळे ऐकले असेल की काय असतं, ती क्रिप्टो करन्सी आहे. बिटकॉइन एक टोटली असं जग आहे की जिथं पैसे सोडून एक नवीन करन्सी फॉर्म झालेली आहे आणि त्या गोष्टी थ्रू तुम्हाला व्हेरियस अकाउंट तुम्हाला
पैशाचं ट्रान्झॅक्शन करता येतं. त्यांनी हॅक केले कुणाकुणाचे अकाउंट. त्यांनी बराक ओबामाचं हॅक केलं, वेस्ट ईस्टर्न मधलं सगळ्यात पॉवरफुल लीडर. त्यानंतर बिल गेट्स हॅक केलं, करेक्ट. त्याच्यानंतर अजून कुणाचं हॅक केलंय त्यांनी, माझ्या प्रोफाईल ह्याच्यावर काय नाव, स्पेसएक्सचा सीईओ इलॉन मस्क हॅक केलं. त्यानंतर बऱ्याच आहेत असे ज्यांचे हॅक केलेत. हे का होतात अशा गोष्टी? वाय दिस विल हॅपन? दिस विल हॅपन टू शो यू पॉवर. दिस विल हॅपन दॅट यू आर व्हर्नरेबल. हे तुमच्या बाबतीत अशा गोष्टी करतात कारण त्यांना तुम्हाला टोटली मॅनिप्युलेट करायचं असतं. तुमची जी इकॉनॉमी ग्रो होतीये ना त्याला स्टक करायचं असतं. म्हणजे आत्ताच्या जगात बघा, राईट नाव इन दिस वर्ल्ड व्हॉट इज हॅपनिंग इज प्रायव्हसी. वाय वी नीड अस, वी आर नॉट टेररिस्ट. मी कुणाचा खून केला नाही, मी कुठे टेररिस्ट मध्ये सहभाग केला नाही, तर माझी प्रायव्हसी काय? माझा मोबाईल कुणीही बघू दे, चालतंय मला. सेम तशाच गोष्टी तिथं होत नाहीत. फक्त वाईट माणसांनाच प्रायव्हसी लागते असे कन्सिडर केलं जातं हल्लीच्या काळात, पण ऍक्च्युअल मध्ये तशा गोष्टी नाही आहेत. तुम्हाला प्रायव्हसी मोठ्या छोट्या माणसाला तेवढीच लागते जेवढी त्यांना लागते, आपल्याला लागते. हे अकाउंट हॅक केल्यामुळे आता टोटली त्यांच्या अकाउंटवरून जे काही गोष्टी असतील, इम्पॉर्टंट गोष्टी ज्या बघतायत, ज्या फील होत आहेत, तर त्या गोष्टी तुम्हाला एकदम हार्म करू शकतात. त्या माणसांना तर ऑफकोर्स हार्म करतीलच, सगळ्यांना, पैशामधून, पर्सनल लाईफ मधून, सगळ्या गोष्टीत. पण त्यापेक्षा आपल्यालाही करू शकतात. कारण का? कारण मायक्रोसॉफ्ट किंवा ह्या बाकीच्या गोष्टींशी आपण डायरेक्टली संलग्न असतो. आपण बाकीच्या गोष्टींची डायरेक्टली कोऑपरेटिव्हली असोसिएटेड असतो. So that's why we are also vulnerable in these kind of things. Next thing, आता तुमच्या स्क्रीनवरती जे दिसते, डिसिजन्स, इमोशन, ऍडव्हर्टाइजमेंट, ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी किंवा ह्या बाकीच्या गोष्टी. ओके, काय क्वेश्चन आहे? व्हॉट टाइप एक ऑफ मिनिट. अटॅक ऑन ट्विटर ऑलरेडी हॅव्हिंग सिक्युरिटी सोशल मेकॅनिझम. इंजिनिअरिंग अटॅक हॅज बीन डन. जेव्हा सोशल इंजिनिअरिंग अटॅक होतो तेव्हा ट्विटरने किती पण सिक्युरिटी मेकॅनिझम त्यांचं स्ट्रॉंग केलं असेल ना, पण जी अल्गोरिदम किंवा ज्या स्क्रिप्टने त्यांचे जो सोशल इंजिनिअरिंग झाला येतो तो त्यांना पण अजून कळायला नाहीये तो कसा झाला आणि नेमकी एवढे ऑफिशियल अकाउंट त्यांनी कसे टेक ओव्हर केले. सो अजून त्यांनी तरी तो पण डिसिजन दिला नाहीये, किंवा अजून जेवढे रिसर्च करतात, जेवढे सायबर ऑर्गनायझेशन मधले पण काही रिसर्चर त्याच्यामध्ये रिसर्च करतात, त्यांना पण अजून कळालं नाही की प्रॉपरली कोणती स्क्रिप्ट कशी यूज केली गेली किंवा कसं सोशल इंजिनिअरिंग अटॅक त्यांच्यावर परफॉर्म केला गेला. ओके, तर आता पुढच्या पॉईंट कडे जाऊया. डिसिजन्स, इमोशन्स, ऍडव्हर्टाइजमेंट, ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी, रिप्युटेशन, व्हल्नरॅबिलिटी. कुठलीही ऍप घ्या, व्हॉट्सअप घ्या. व्हॉट्सअप तुम्हाला काय वाटतं पैसे कमवतं कशात? $19 बिलियन का 19 बिलियन डॉलर्सला व्हॉट्सअप विकलं गेलं फेसबुकला. एवढी हाय अमाऊंट का? त्याच्यावरनं एक ऍडव्हर्टाइज येत नाही, त्याच्यावरनं तुम्ही पेमेंट ट्रान्झॅक्शन करत नाही, त्याच्यावरनं काही करत नाही, तरी काय एवढी अमाऊंट? कधी विचार केलाय का? बेसिकली देर इज द वन इम्पॉर्टंट रीजन, मॉनिटायझेशन, डाटा मॉनिटायझेशन. What you chat, what you look over it, what your personal feelings are, what you like, everything you do on WhatsApp, end-to-end encryption. Right now, everybody knows that. But above that, there is something sitting, someone is sitting and looking at you each and every time, each and everywhere, wherever you go, wherever you watch, wherever you do anything. And this data is sold to the third-party people. I'm not saying that Google is selling, Facebook is selling, everybody does, but no one shows that we are doing these kind of things because that's what they generate revenue from. The best revenue is the data revenue right now in the 21st century. Please play the next slide, which I want to tell you. कॅम्ब्रिज अनालिटिका नक्की होतं का? किंवा मी मराठीतून बोलतो, तुम्हाला जास्त आणि खोलवरती समजेल ह्या गोष्टीचं. इलेक्शन्स मॅनिप्युलेट केले गेलेले होते. तुम्ही जे वोट टाकताय त्या वोट मध्ये मॅनिप्युलेट केले गेले होते युएस मध्ये. एवढा मोठा हा सायबर क्राईम किंवा प्रायव्हसीवरती अटॅक होता की तुमच्या माइंडशी खेळवलं गेलेलं होतं आणि ज्या माणसाला निवडून आणायचं आहे त्या माणसाला निवडून आणलेलं गेलेलं. तुमची प्रायव्हसी इतकी लाखो मोलाची आहे की गव्हर्नमेंट बदलायलाही उपयोगाला येऊ शकते. एकाची नाही, लाखो जणांची जर डोकी एक साथ वापरली गेली तर तो एक डायरेक्टली असं हिटलरचं जसं तानाशाही म्हणतो ना आपण, त्या गोष्टी होतात. कॅम्ब्रिज अनालिटिका हा फेसबुक वरून केले गेलेला एक फ्रॉड होता मोठा. कॅम्ब्रिज अनालिटिका मध्ये तुम्ही फेसबुक वरती कुठल्या गोष्टी लाईक करताय, तुमचं रिलेशनशिपचं स्टेटस काय, तुम्हाला काय आवडतं काय नाही आवडत, तुम्ही शेअर काय करता, तुमच्या डोळ्यापुढे येणाऱ्या फेसबुकवरच्या गोष्टी त्या अजून क्लेरिफाय करून दाखवल्या गेलेल्या आहे तुम्हाला, जेणेकरून तुम्हाला अशा गोष्टीच दिसाव्यात जे पाहिजे. ह्याचं एक बेसिक एक्झाम्पल देतो मी.
मी त्यांनी केलं असं बिलकुल नाही म्हणत. की आता पॉलिटिशियन्स ओके. मोदी तुमच्यापर्यंत पोहोचला कसा? सोशल मीडिया थ्रू. मोदी तुम्हाला जाणवला कसा? तो बेस्ट आहे सोशल मीडिया थ्रूच ना. तुम्हाला काय वाटतंय तो बेस्ट आहे? कारण बाकीच्यांनी सगळ्यांनी प्रिटेंड केलं की तो बेस्ट आहे. सोशल मीडियानं दाखवलं की मोदी इज बेस्ट ॲट दॅट. So that's why you are getting manipulated. You are getting something like these are the things which controls you. Cambridge Analytica is one of these frauds which we know. एडवर्ड स्नोडेन, आता तुम्ही पिक्चर बघितला असेल का नाही मला माहित नाही. स्नोडेन म्हणून एक पिक्चर आहे. तर त्या पिक्चर मध्ये काय दाखवलंय, अमेरिका, CIA किंवा ह्या बाकीचे इंटरनेट पॅन्टॅगॉन किंवा अशा बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या असेल तुम्ही, इंडियातलं पण आहे रॉ किंवा ह्या बाकीच्या गोष्टी. तर ह्यांनी आपल्या प्रायव्हसीवर किती लक्ष ठेवून असतात. आता तुम्ही फॅमिली मॅन सिरीज बघितली असेल, बऱ्यापैकी सगळ्यांनीच बघितली असेल, किंवा ज्यांनी नाही बघितली त्यांना मी सांगतोच, किंवा बऱ्यापैकी पिक्चर मध्ये असते. काय होतं जेव्हा एक बॉम्ब ब्लास्ट होतो किंवा एक बॉम्ब प्लांट होणार असतो, त्या एरिया मधल्या सगळ्यांची व्हॉट्सअप वरती नजर ठेवली जाते. कीवर्ड्स नोटिफाय केले जातात. बॉम्ब किंवा गोडा, लालबत्ती अशा वेगवेगळ्या गोष्टी नोटिफाय करून तुम्हाला त्या गोष्टींचं एक्झॅक्टली ती कुठं कुठे चॅट मध्ये आली आहे तर त्या गोष्टींना हायलाइट केलं जातं आणि तुमच्यावर लक्ष ठेवलं जातं की हे काय बोलतायत नक्की, कोड लँग्वेज मध्ये बोलतायत का, काय करतायत. आता समजा अमेरिकेत हा एडवर्ड स्नोनं जेव्हा मुवमेंट केली 2016 मध्ये किंवा 17 मध्ये, त्याच्या आधी होत काय होतं, जर तुम्ही गुगल वरती जाऊन टाईप करताय आय वॉन्ट टू किल बराक ओबामा, ओके, त्या गोष्टीनंतर तुमच्यावरती 4 दिवस टोटली वॉच ठेवला जायचा. तुम्ही करताय काय, काय करणार आहात, कुठल्या सेक्शन मध्ये आहात तुम्ही, काय काय करताय, काय नाही करत आहे. आणि तेवढ्या गोष्टी तुम्हाला दाखवून जर तुमची लिंक ISI किंवा अशा बाकीच्या इलिगल ऑर्गनायझेशनशी सापडली तर त्या पॉइंटला तुम्हाला डायरेक्टली मारलं जाईल, तुम्हाला घेऊन घेतलं जाईल, तुमची इन्क्वायरी केली जाईल किंवा तुमच्यावरती डायरेक्ट केस फाईल केली जाईल विथ प्रूफ, तुमच्या प्रायव्हसीचं काही मॅटर न करता. हे एडवर्ड स्नोडनं ही सगळी पॉलिसी जगापुढे आणली USA ची, की तुमच्यावरती कितपत वॉच ठेवलं जाते. अफगाणिस्तानमध्ये मोस्ट ऑफ द लोकांना डायरेक्ट ड्रोन न मारण्यात आलं, फक्त त्यांनी थ्रेट निर्माण केला म्हणून. तुम्ही आता अवेंजर्स बघितलं असेल की 21वीं सदी एक डिजिटल किताब है, मैंने हाइड्रा को उसको पढ़ना सिखा दिया. ह्या काय थिंग्स आहेत की हायड्रा म्हणजे काय काय होतं ते, किंवा ह्या गोष्टी रिअल लाईफ मध्ये कितपत येऊ शकतात. आता समजा तुम्ही थ्रेट म्हणून जाणवलात कुणासाठी, गव्हर्नमेंटसाठी आपल्या किंवा चायनासाठी थ्रेट म्हणून जाणवलात, तर तुम्हाला डायरेक्टली विथ नो चान्स यू विल बी हार्मड. ते एडवर्ड स्नोनं जगापुढे आणून त्या गोष्टी थांबवल्या, प्रायव्हसीला सेफ गार्ड केलं, प्रायव्हसीवरती गोष्टी केल्या आणि सगळ्या गोष्टी आपण मार्केटमध्ये आणल्या. डाटा प्रायव्हसी लॉ, एवढ्या गोष्टी प्रायव्हसीने होऊ शकतात. तुमच्या आधार कार्डचं तर मी गोष्टी सांगत आहे पुढे पुढे काय काय होऊ शकतं आधार कार्डनं, व्हॉट द थिंग्स विच कुड हॅपन विथ आधार कार्ड, वर्स्ट थिंग्स. डाटा प्रायव्हसी लॉ, ओके. डाटा प्रायव्हसी लॉ 2018 मध्ये इंडियामध्ये आपल्याला फाईल केला गेलेला म्हणजे त्याला बिलमध्ये पास नव्हतं केलं, पण त्या गोष्टीवरती ठराव मांडला गेलेला. का केला गेलेला ठराव, वाय आर द थिंग्स विच दिस शुड हॅपन. हायकोर्ट अनाउन्स्ड दॅट there is no any kind of thing like privacy and it is okay to government to look over your privacy. But after few days Supreme Court announced that privacy is a fundamental law. Fundamental law means you have right to speak, you have right to everything. Right now in Canada and US, right of internet is totally legal, that you should have internet or government should provide you internet. These are the basic things. Same things इंडिया मध्ये लॉन्च झाल्या की प्रायव्हसी हा एक बेसिक नियम आहे आपल्या आयुष्याचा जगण्याचा आणि तो सगळ्यांनी जपला गेला पाहिजे. इथं saveourprivacy.in म्हणून एक लिंक दिसते तुम्हाला चॅनल वरती. व्हॉट इज दिस saveourprivacy.in? This is the something that you should know. On this side you will be get 7 principles of Indian government that on privacy, and if your one click could generate one vote there, and it will be very helpful to you or me or every India citizen that you vote there, you go and vote there, read some terms and condition, and this your vote could replicate in bill, or this will be converted into a law, because what matters is a public poll, and this site is for privacy public poll. Next thing is data leak examples, okay. So data leak examples, best thing I want to tell you that
MP government. So this is the privacy. So right now something just someone कोणतरी ओरडलं आता. ह्या गोष्टी जर नाही नाही आपल्याला नाही कळायला नाही लागल्या कोण आहे चालू किंवा ठेवतो काय नाही. तू चालू Okay. ठेव. हा ह्या गोष्टी नाही मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. असं काही नाही की मला त्याला काय बोलायचं किंवा काय गोष्टी. ह्या गोष्टी जर पब्लिकली सगळ्यांपुढे आल्या तर कितपत वाईट होऊ शकतं, कितपत तुम्हाला हसू शकतात माणसं, कितपत तुमच्या मनावरती बर्डन येऊ शकतं. आता डाटा लीकचे एक्झाम्पल्स. ओके, युपी गव्हर्नमेंटमध्ये युपी गव्हर्नमेंटचा चुकून मेडिकल जे आपले शॉप्स असतात जेनरिक शॉप्स, तर त्यांचा डाटा ऑनलाईन लीक झालेला. तुम्ही कुठल्या गोळ्या घेताय, तुम्ही काय खाताय, तुम्ही त्या दिवसातनं किती घेताय, तुमचं नाव काय, ऍड्रेस काय, ह्या सगळ्या गोष्टी. तर त्या लीक झाल्यामुळे कुणीही कुणाचंही बघू शकत होतं की कुणाला आजार काय, कोणी काय कितपत अफेक्ट होऊ शकतं, कुणाला कितपत हार्म केलं जाऊ शकतं, कोण कुठल्या कुठल्या नसत्या गोळ्या खाते, कुठल्या चांगल्या गोळ्या खाते, या सगळ्या गोष्टी जगापुढे आल्या डायरेक्टली एक डाटा लीक मुळे. सेकंड थिंग, आधार कार्ड. आधार कार्डचं एक्झाम्पल व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट billions of data was exposed. What happened when these data are exposed, or what happens these kind of things are exposed? In Aadhaar card, you have your caste, you have your address, you have your fingerprints, you have your eye retina scanner, you have your what's a father's name, mother's name. Each and everything which replicates you or gives you an identity are present in Aadhaar card. So this data was leaked into the market. So what will happen if someone uses it for bad purpose or entry get into your country? If someone generates the same Aadhaar card as you, someone has the same identical name as you, someone has everything same as you, and just it replicates you in a cyber world or in a physical world, then no one will know that which one is the true one, either you or me. These things will happen. Why terrorists are getting very secure mobile phone connections or secured various communication purposes? Because of you. You have shared Aadhaar cards on illegal sites. You have shared Aadhaar card numbers or everything that requires to take a SIM card on various platforms, and it is harming us and it is helping the terrorists. A terrorist can use your SIM card to communicate with anyone, and if something is found, it will be traced back to you, and you will be getting harmed, or you will be getting a notice, legal notice that you have done these kinds of things. So whenever, if you have lost something, if you have something like data breach into your mobile phone, someone is hacked it, someone has taken money from your account, go and report right to the police station you have besides you, because it will take a fraction of second to destroy you, but it will take a fraction of second to become a big out of it. Second thing, take yourself into the picture. Okay, आता स्वतःला आणा. या गोष्टी स्वतःच्या बाबतीत होत आहेत तुमच्या. तुम्ही गुगल वरती टाईप केले काय तर लोकांना काहीतरी दिसेल. तुम्ही गुगल वरती बोललाय, लोकांना काहीतरी दिसेल. ह्या गोष्टी बेसिक गोष्टी आहेत. आता जस्ट तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, तुम्हाला पिक्चर मध्ये आणून तुमच्या कुणाचाही मेल आयडी तुमच्या मोबाईल मध्ये लॉग इन असेल, एक किंवा दोन मोबाईल आयडी मेल आयडी लॉग इन असतील. ओके, जस्ट गुगल मॅप्स वरती जावा, प्रत्येकाने ऍप मध्ये गेलात. गुगल मॅप्स मध्ये गेल्यानंतर तिथे सेटिंग्स मध्ये किंवा पॉपअप बर्गर आयकॉन मध्ये तुम्हाला टाइमलाईन म्हणून एक ऑप्शन असेल. त्या टाइमलाईन ऑप्शन मध्ये तुम्ही क्लिक केल्यानंतर you will get each and every location you have gone, stayed, stopped, you have looked for, you have traveled with 4-wheeler, 2-wheeler, by walking or everything else, right from the day you have opened your email address and log in into your mobile phone. I have checked my, so from 2009 to 2020, I have each and every trace where I have gone, what I have looked to, what I have stopped with, or whom I have traveled with, if extra privileges are given to Google. These are the things which make you vulnerable, or which I am vulnerable to, and we are okay with it because nothing is affecting us. But one day, remember, it will affect you, because the next world war is not of the weapons, it is of cyber. Right now, India banned these apps, everything is getting worse, and chemical attacks, these cyber attacks will proceed, nothing will stop. But what main thing you should know about it is the things which you should keep private. Go on to this site, saveourprivacy.in, give your petition. Just one vote can help India to be more private, to be more privacy, and various kinds of things.
आता तुम्ही म्हणाल की एवढी प्रायव्हसी जपल्यानंतर राहतं काय? प्रायव्हसी कुणी जपायला पाहिजे आणि कुणी नाही जपायला पाहिजे, बेसिक थिंग्स. तर गव्हर्नमेंट आणि जे मोठ्या कंपन्या आहेत त्यांनी प्रायव्हसी सगळ्यांपुढे ट्रान्सपरन्सी ठेवली पाहिजे. होतं काय, आपली प्रायव्हसी गावापुढे दिसते सगळ्यांना, त्यांची प्रायव्हसी झाकून ठेवली जाते. ते जितके प्रायव्हसी उघडकीस आणतील गव्हर्नमेंट किंवा आपले कॉर्पोरेट कंपनीज मोठ्या, तितकं देश पुढे जाईल, तितका आपण एम्पॉवर होऊ, तितकं आपल्याला कळेल त्यांच्याबद्दल. खरं असं होत नाही, ट्रान्सपरन्सी ठेवली जात नाही, उलट होतं इथे. आपल्याला सांगतात की तुमच्यात काय दाखवा, तुमच्या अकाउंट मध्ये बॅलन्स किती आहे, त्या बॅलन्स वरनं तुमचा क्रेडिट स्कोर चेक केला जातो. क्रेडिट स्कोर चेक करून तुम्हाला नोटिफिकेशन येते की तुम्ही एवढ्या एवढ्या लोन साठी इलिजिबल आहे. तुम्हाला स्पॅम मेल मध्ये तर इतके मेल येतात की तुम्ही 10,000ची लॉटरी जिंकलेला, रम्मी मध्ये एवढ्या एवढ्या पर्सेंटचं ऑफ आहे, तुम्हाला ह्या गेम मध्ये इतकं तितकं पर्सेंटचं ऑफ मिळेल. बऱ्याच गोष्टी आहेत अशा, बऱ्याच म्हणजे लाखो. काहीच विचारू नका की तुम्ही कितपत एक्झाम्पल मी देऊ शकतो तुमच्या रिअल लाईफ बद्दल. आता घाबरून जाऊ नका की आपण बेसिकली करणार काय आहोत. बेसिकली एक सिंपल थिंग, काय करायचं स्लाइड. Okay, statistics. Come have a look. Purpose. It's a raw data. What raw data means is that it's data something like it doesn't have tables, it doesn't have anything around it, but it has something valuable things. It's like a trash. Bytes of data is leaked on internet, and this data is sold over billions of dollars on WikiLeaks, on various platforms which are available. Deep web. Okay, deep web is basically working on data. Whatever you do, whatever you are doing, what I've said, everything works on data. Right now I want to share you some statistics from Google, but we are animals, so I will convey it to you. So Google, what Google data consumes, it's like 3 to 4 football ground at a once. They are huge database storage. This database storage they have to increase day by day. Now they are using what we can say rivers or cold ponds or various things. Okay, Google database statistics. These are the images which you could look what database looks like or what database is. Okay, so काही लोक तर इतके, आता जिओची लाईन धरा किंवा आपल्या गुगल मायक्रोसॉफ्ट धरा, तर त्यांनी समुद्रात डाटा स्टोअर करायला लागलेत. का? कारण जागा अपुरी पडते. इतके डाटा आहेत, इतके प्रमाणातले आहेत, इतके वेगवेगळे व्हरायटी आहेत त्यांच्या, की तुम्हालाच प्रश्न पडेल की आपण नक्की एवढ्या डाटाचं करायचं काय आहे ना. ह्या डाटावरती त्यांनी स्ट्रॅटेजीज बनवतात मार्केटिंगच्या. तर कशा स्ट्रॅटेजीज बनवतात सांगतो मी. तुमच्या कॉलेजचे एक एक्झाम्पल घेऊ. तुमच्या कॉलेजचा डाटा मला मिळाला. ओके, त्या डाटामध्ये माझ्याकडे मेल आयडी आहेत. त्या डाटामध्ये मेल आयडी असल्यामुळं मी मुलांना सगळ्यांना मेल करेन, ज्यांना इंग्लिश क्लास अटेंड करायचे त्यांनी असं करायचं, ज्यांची इंग्लिश वीक आहे. मला अशी मुलं माहिती आहेत की ज्यांची इंग्लिश वीक आहे, ज्यांनी बोलण्याला प्रॉब्लेम होतो. दे आर लॅकिंग इन टू द इंग्लिश व्हेरी बॅडली. So these students which I track them or I pitch them, they will be more likely to take my what we can say, take my offer of English speaking class. So these things will work on more big platform, how it could be revenued or it could be done. Most of the things right now I have said that a single college is matter, a single individual privacy rights matter, because these are the things which manipulate governments, which manipulates you, which controls power on you, or it's something vulnerable. It's totally dangerous that we are getting ahead of it. Next thing I want to tell you is privacy is what? Privacy is nothing but your life. Your life is privacy. Do your privacy matters is the most important question that we want to ask ourselves. आपल्याला स्वतःला विचारायचं आहे की ह्या गोष्टी आपल्याला आपल्यापाशी ठेवता येतील का. तुम्ही माणसं आहे, मी पण माणसं आहे, सगळेच माणसं आहे, त्यामुळं आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने आपण वीक असणार, आपण वल्नरेबल असणार, आपल्यात कोणी ना काहीतरी लूप होल असणार. पण ते लूप होल, तुमचे इमोशन्सचा कंट्रोल, तुमचे ट्रिगर होणारे पॉइंट्स, तुमच्या त्या गोष्टी, त्या तुम्हाला कोणाला समजू देऊ नका. आता रील्स म्हणून एक फीचर आले इंस्टाग्राम वरती. एव्हरीबडी नोज दॅट व्हॉट रील्स इज. ओके, रील्स इज समथिंग लाईक टिकटॉक.
But when you scroll the things, you stay on the app up to more than half hour or 2 hours or 1 hour. How much time you spend on internet? Tell me in the chat section. How much time do you spend on internet? What do you search on internet? I'm looking into the chat section. Please answer. तुम्ही किती वेळ घालवता इंटरनेट वरती? काय बघता? काय 1 hour? ओके, कमीत कमी आपण 1 hour धरूया, जास्त आपण 2 तास धरूया. जर पिक्चर बघत असला तर 2 तासाच्या वर धरूया आपण. ओके, तर ह्या गोष्टी आपण इंटरनेटवर करतो. जर टोटली तुम्ही जे काय सर्फिंग करताय ते मी म्हणलं की कधीच डिलीट नाही होणार आहे. तुम्ही काहीतरी टाईप करून जे बॅकस्पेस करता ना, इवन दॅट काइंड ऑफ ट्रेसेस आर लेफ्ट. ते पण तुम्हाला वल्नरेबल बनवू शकतात. इंडियामध्ये नाही, बाहेरच्या इंडियामध्ये तर आपण हॅकिंग प्रमोट किंवा बाकीच्या गोष्टी करतोय, पण जर इथं प्रमोट केलं ना, ह्याचा मिसयूज जास्त होणार आहे. बाकीच्या कंट्रीज मध्ये तर मोबाईल स्विच ऑफ असून पण लोकेशन काढू शकतात, इतपत हुशार आहेत. एडवर्ड स्नो जो म्हणलेलं मी, त्याने अमेरिकेची सीआयची अशी पॉलिसी किंवा स्वतः सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेला जेणेकरून तुम्हाला त्याने ट्रॅक करू शकते, कीवर्ड मॅच होऊ शकेल. गुगलचं कीवर्ड मॅचिंग कसं लागतं, एसईओ म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, तुम्हाला माहितच आहे, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. डिजिटल मार्केटिंग वाल्यांना बऱ्यापैकी नोन असेल. ह्या गोष्टी काय आहेत नक्की, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन किंवा ह्या गोष्टी की तुम्हाला कीवर्डला ट्रॅक केलं जाते, तुमच्या तुम्हाला काय टाईप करणार आहे, तुम्ही काय नाही करणार आहे, ह्या गोष्टी तुमच्याकडून केल्या जातात. ह्या गोष्टी तुमच्याकडून ह्या गोष्टी तुम्हाला डिटेल मध्ये कळायला पाहिजेत किंवा माहित असलं पाहिजे, जे प्रायव्हसी तुम्हाला किंवा ह्या गोष्टी करता. आता अपकमिंग कन्क्लुजन, तुम्हाला प्रायव्हसी हवी आहे का राहू दे, तुम्ही काय करायचं ते करू दे मला, किंवा काय गोष्टी काय तुम्हाला काय वाटतं काय व्हायला पाहिजे? तुम्ही काय करता, काय झोपता, काय खाता, काय पिता, कुठे जाता, कुठे जाऊन भेटता, किती वेळ थांबता, कशाने ट्रॅव्हल करताय, किती स्पीडने ट्रॅव्हल करताय, ह्या गोष्टी फक्त आणि फक्त तुमच्या पाहिजेच असल्या पाहिजे माझ्या कन्सिडरेशन प्रमाणे. त्या गोष्टी जर बाकीच्यांना कळाल्या, त्या गोष्टी बाकीच्यांना समजल्या, तर बराच प्रॉब्लेम होऊ शकतो. अजून एक मेन इम्पॉर्टंट गोष्ट सगळ्यात शेवटची मी सांगतो, फेस रेकग्निशन सिस्टीम. पब्लिक प्लेस मध्ये जेव्हा तुम्ही जाता, जेव्हा तुम्ही सिग्नल तोडायचा एक ट्राय करता, तेव्हा तुमच्यावरती एक कॅमेरा नजर ठेवून असतो. देर इज समवन वॉचिंग यू. यू गेट फ्रायटन्ड, तुम्हाला भीती वाटते या गोष्टीची की कोणतरी बघते किंवा मला फाईन बसेल. तुमच्या अख्ख्या पब्लिक लाईफ मध्ये, तुमच्या अख्ख्या लाईफ मध्ये, तुम्ही शाळेत असता शाळेत सीसीटीव्ही आहेत, कॉलेजमध्ये कॉलेजच्या कॉरिडॉर मध्ये सीसीटीव्ही आहेत, तुम्ही कुठेही जावा पब्लिक प्लेस मध्ये, हॉटेलमध्ये, तिथे सीसीटीव्ही आहेत, दुकानातही सीसीटीव्ही आहेत. हे त्यांच्या सेफ्टीसाठी आहेतच, पण याचा मिसयूज करणारे किती जण आहेत? तुमची जी फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम जी वापरताय ना, ती तुम्हाला समजते की तुमचे हावभाव काय आहेत. आधी तर थिएटर मध्ये वापरलं जाते. What happens in theater is that they have placed CCTV cameras in each of the corners and they have installed a facial recognition system. So when a scene comes to into your picture, or someone a bold scene, or someone a dangerous scene, someone action scene comes to in a picture, so what you react to it, how you react to those kinds of situations, what triggers you, that things the data is collected and used into your next movie, that the same data is used. The people are getting angry, people are getting happy, people, we can play with their emotions, religious consumes किंवा बाकीच्या गोष्टी. आता मला एक गोष्ट आठवली बोलता बोलता म्हणून सांगतो, शिवाजी महाराजांची. शिवाजी महाराजांनी गनिमी कावा करून सगळ्या गोष्टी इथपर्यंत आणल्या. आपण जे काय आता स्वराज्य किंवा होल आर्टिटरी रिस्पेक्ट पर्सन, पण त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं पण बरेच आहे. की महाराजांनी काय केलेलं होतं, गनिमी कावा करायचे किंवा जे त्यांच्या मंत्रिमंडळात डिस्कस करायचे ना, त्या गोष्टी तिथपतच राहायच्या. त्या गोष्टी मुघलांच्या किंवा बाकीच्यांच्या किंवा जे त्यांचे दुश्मन होते तिथे राहायचे नाही. काय होतं तिथं की तिथला डाटा लीक व्हायचा. आता विचार करा, आपल्या गव्हर्नमेंटचा डाटा जर चायनामध्ये लीक झाला या ऍप्स थ्रू, म्हणून गव्हर्नमेंट तुम्हाला सांगते की ते ऍप अनइन्स्टॉल करा. सेमच राज्य आहे, सगळ्या गोष्टी तेच आहेत. महाराजांना हवं होतं की आपण जिंकावं, सेम आपल्याला जिंकणंच आहे. फक्त प्रॉब्लेम एवढाच आहे, आपण ऐकलं पाहिजे, आपण स्वतःहून समजून घेतलं पाहिजे. ते त्या काळात त्यांनी केलं ना, ते इथं पण सर युट्यूब सर्च अँड वॉच हिस्ट्री पॉज करेल तरी त्यांना समजेल. ओके, आता बेसिकली ह्या गोष्टी झाल्या डिस्कस करून. नेक्स्ट थिंग, तुम्हाला काय क्वेश्चन आहेत आता डायरेक्टली?
It gives me an immense pleasure to thank you all on behalf of Samartha Group of Institutions, College of Engineering, Computer Department. I would like to thank today's speaker, Ketan sir and Abhishek sir and their team for enlightening and making us aware about the cybercrime and cybersecurity. Also, I would like to thank our management authorities, Shri Vallabh sir and Vivek sir, for giving us permission to organize this webinar. Yes, I would like to thank our HOD Borade sir for guiding us throughout the webinar. I would also like to thank the participants for being so interactive and patient. Last but not the least, I would like to thank the organizing committee for making this webinar a successful one. Thank you everybody.